ہندوستان کی راجدھانی دلی میں رہنے والے ایک سیاسی اور سماجی شخص ایم حسنین اپنے جوان سال بیٹے کے ساتھ اچانک پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ وہاں جا کر ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حکومت چاہے تو ہمیں گولی مار دے، جیل میں ڈال دے، لیکن ہم دوبارہ انڈیا واپس جانے والے نہیں ہیں۔ ہم پاکستان میں سکون کے ساتھ مرنے کے لیے آئے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر انڈیا کی سرکار سیما حیدر کو قبول کر سکتی ہے تو پھر حکومت پاکستان کو دنیا کی کون سی طاقت ہمیں قبول کرنے سے روک رہی ہے۔ یہ ایم حسنین کون ہیں؟ انہوں نے انڈیا چھوڑ کر پاکستان جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اسباب کیا ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ اور ان کے اس جانے کا یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بھارتی مسلمانوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اس ویڈیو میں پوری تفصیل جانیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ کچھ کلپ سنیے۔ یعنی جو کچھ مسلمانوں پر بیت رہی ہے، چاہے وہ مہاراشٹر میں بیتے، چاہے وہ دلی میں بیتے، آپ اس کے بھاگیدار ہیں۔ پورے ہندوستان میں کہاں کا مسلمان بدحالی کی تصویر ہے؟ کیوں ہے؟ کیا یہ غلط ہے کہ اگر آپ کو دلی کی سڑکوں پر بدحال مسلمانوں کا نمونہ دیکھنا ہو تو بنگال کے مسلمانوں کو دیکھ لیں؟ بنگال کی گردن پر آپ تو 30-35 برسوں سے سوار ہیں۔ کیا دیا آپ نے بنگال کے مسلمانوں کو؟ کس منہ سے آپ سوال کرتے ہیں کانگریسیوں سے؟ ان کے مظالم ہم جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، مگر آپ جو ٹھٹھا مارتے ہیں، آپ جو نئی روشنی دکھا رہے ہیں، آپ جو ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ کانگریس سے یہ پوچھو، یہ پوچھو، یہ پوچھو، میں تو آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں، کانگریس سے پوچھنے نہیں جا رہا۔ آپ نے کیا کیا ہے بنگال میں؟ بنگال کے مسلمانوں کو ہر سطح پر پیچھے رکھنے کا کام آپ نے کیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مرکز میں کانگریس نے اپنی حکومت کے دوران ایسی پالیسیوں کو ترتیب دیا جس سے مسلمانوں کو ہندوستان کی سطح پر ڈھکیلا جا سکتا تھا پیچھے کی جانب تھے، تو یقین مانیے کہ یہی کام آپ نے بنگال میں خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ یہ پورا ملک جس کو بابائے قوم کے نام سے جانتا ہے، مہاتما گاندھی کے نام سے جانتا ہے، سلام کرتا ہے ان کی عظمت کو، کہتا ہے ہر برس، ہر مہینے، ہر ہفتے سیلیبس کی کتابوں کو پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ آدھی لنگوٹی والا فقیر نہ ہوتا تو ہمیں آزادی نہیں ملتی۔ اس کی عظمت کو ہندو مسلم سب سلام کرتے ہیں، لیکن اس فقیر کا ایک کوٹیشن دیکھیے، ہندو پیدائشی بزدل ہوتا ہے، ہندو پیدائشی بزدل ہوتا ہے، مسلمان پیدائشی گنڈا ہوتا ہے۔ یہ مہاتما گاندھی کے الفاظ ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ہندو پیدائشی بزدل ہوتا ہے، مسلمان پیدائشی گنڈا ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، ایک عورت کی عصمت کی خاطر سونے کی لنگر جلائی جا سکتی ہے؟ ہمارے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم نے ہزاروں بہو بیٹوں کی عصمت دری ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ راہل رحیم کی فکر مت کرو، آپ کہتے تو صحیح ہیں، آپ اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آپ غلط نہیں کہتے، آپ جھٹکے میں صحیح بات کہتے۔ بمبئی بم دھماکے کی یا کسی تشدد کی حمایت کی بات نہیں ہے، لیکن جذبات صرف آپ کے ہی ہیں اور کسی کے نہیں۔ اس ملک میں رہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی عزت، اپنی معیشت، اپنی زندگی سب کچھ گروی رکھی، یہ مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں چلے۔ آپ کو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ چھوڑنا پڑے گا۔ فساد کو روکنے کی بات کرتے ہیں نا، آپ کو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ، یہ دوغلا پن بند کرنا پڑے گا۔ مجھے بتائیے، میڈیا کے لوگ آپ نے سنا اور ان ویڈیوز کلپ کو سن کر آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ ایم حسنین کوئی معمولی شخص نہیں ہے، بلکہ سماجی شخصیت ہے، سیاسی شخصیت ہے۔ ان کی فکر گہری ہے، ان کی سوچ بڑی ہے
اور بھارتی مسلمانوں کے مسائل پر یہ اچھی پکڑ رکھتے ہیں، تبھی تو اتنی ساری اہم باتیں کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے میں نے یوٹیوب پر سرچ کیا تو وہاں دا میڈیا پروفائل کے نام سے ایک اکاؤنٹ بھی ملا جہاں پر ان کی کئی ساری ویڈیوز اپلوڈ ہے، اور اس میں یہ کافی اہم باتیں بھارتی مسلمانوں کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھارتی مسلمانوں کو دیش چھوڑ دینا چاہیے یا ان کے ذہن میں کوئی ایسا منصوبہ ہے کہ بھارت کو چھوڑ دیں گے، لیکن انہوں نے بھارت کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ کون ہے پہلے اس کو جان لیجئے۔ ایم حسنین کا تعلق جھارکھنڈ کے جمشید پور سے ہے۔ وہاں ان کی 1957 میں پیدائش ہوئی، شادی ہوئی، 4 سال تک رشتہ رہا، پھر طلاق انہوں نے اپنی وائف کو دے دیا۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اور ایک بیٹا ساتھ میں ہے جس کا نام ہے اسحاق امیر۔ دلی آ گئے اور یہاں انہوں نے کام کاج کرنا شروع کیا، سماجی ایکٹیویٹیز شروع کی۔ انہوں نے اپنا ایک اخبار بھی نکالا جو ہفتہ روز اخبار تھا، چارج شیٹ کے نام سے، بعد میں اس کا نام ہو گیا دا میڈیا پروفائل۔ یہ اردو اور ہندی زبان میں اخبار نکلتا تھا۔ انہوں نے سیاست میں بھی قدم رکھا اور ایک سیاسی پارٹی بنائی جس کا نام ہے قومی پارٹی آف انڈیا۔ اس پارٹی کے بینر تلے یہ خود چناؤ لڑتے تھے اور کئی اور لوگوں کو بھی انہوں نے الیکشن لڑنے کا موقع دیا۔ سال 2013 میں دلی ودھان سبھا کے الیکشن لڑ چکے ہیں۔ 2014 کے لوک سبھا الیکشن میں بھی یہ امیدوار تھے اور تقریباً 900 ووٹ انہوں نے حاصل کیا۔ ان کی پارٹی کے ٹکٹ پر کئی اور لوگ بھی الیکشن لڑ چکے ہیں۔ سماج میں لگاتار یہ کام کرتے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کو روہنگیا مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے جیل بھی جانا پڑا تھا۔ بی بی سی نے ان کے ایک وکیل کا انٹرویو کیا ہے جس میں ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف 3 کیسز درج تھے، ایک میں سزا ہو گئی تھی، ان کو جیل جانا پڑا تھا، اور 2 میں اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی، لیکن وہ کبھی دیش چھوڑ دیں گے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ ایم حسنین دلی کے جعفر آباد کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان کا اپنا ذاتی مکان نہیں تھا، وہ کرائے پر رہتے تھے اور اڑوس پڑوس کے لوگوں سے بھی ان کے تعلقات تھے۔ آس پاس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ تر ان دنوں خاموش اور گمسم رہتے تھے۔ پچھلے دنوں اپنے پڑوسی اور قریبی لوگوں سے انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے اسحاق امیر کی دبئی میں جاب لگ گئی ہے اور میں وہیں ان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ 10-15 دنوں میں میری واپسی ہو جائے گی اور اسحاق وہی رہے گا، جاب کرے گا۔ 5 ستمبر کو اسحاق اور ان کے والد ایم حسنین دبئی پہنچتے ہیں اور دبئی پہنچنے کے بعد انہوں نے افغانستان کا ویزا لیا، افغانستان پہنچ گئے۔ افغانستان میں یہ قندھار ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے جو اسپین بولدک کا ایریا ہے، سرحدی علاقہ ہے افغانستان میں اور یہ سرحد پاکستان سے ملتی ہے، وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں کوئی شخص کچھ پیسہ لے کر کے ان کو سرحد پار کرا دیتا ہے اور یہ پاکستان کی سرحد میں داخل ہو جاتے ہیں چمن کے ایریا میں۔ پھر وہاں سے ٹیکسی کے ذریعے کوئٹہ پہنچتے ہیں، پھر اسی ٹیکسی والے کو یہ 50,000 روپیہ دیتے ہیں اور وہ ان کو کراچی پہنچا دیتا ہے۔ کراچی پہنچ کر یہ کہیں ٹھہرنا چاہتے ہیں، ہوٹل میں جاتے ہیں، لیکن کسی بھی ہوٹل میں ان کی بکنگ ایکسیپٹ نہیں ہوتی ہے اور وجہ صاف تھی کیونکہ ان کے پاس ویزا نہیں تھا، یہ قانونی طور پر نہیں گئے تھے، اللیگل طریقے سے گئے تھے، اس لیے کسی بھی ہوٹل نے ان کو اپنے یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد ایم حسنین خود پولیس اسٹیشن پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر اپنا جرم تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں انڈین شہری ہوں اور پاکستان میں غیر قانونی طور پر آنے کا ملزم ہوں، مجھے ٹھکانہ چاہیے۔ پاکستان پولیس ان کو لے جا کر ایدھی سینٹر پہنچا دیتی ہے اور وہاں ان کو ٹھہرنے کی جگہ مل جاتی ہے۔ 2 پولیس اہلکاروں کو بھی ان کے سامنے لگا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کو کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ معاملہ سرخیوں میں نہیں آتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ حسنین نے بھارت چھوڑ دیا ہے، وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں، ان کے ساتھ ان کے بیٹے بھی ہیں۔ 25 ستمبر کو یہ کراچی پریس کلب جاتے ہیں اور کراچی پریس کلب پہنچ کر بھارت کے مسائل پر احتجاج کرتے ہیں۔ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ حسنین کا تعلق انڈیا سے ہے، وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے ہیں اور اس طرح کے مسائل ہیں اور پھر ہر طرح یہ خبروں میں آ جاتے ہیں۔ بی بی سی نے حسنین سے انٹرویو کیا اور بات چیت کی کہ آپ نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیوں کیا، انڈیا کیوں چھوڑا، کیسے چھوڑا، اچانک اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا۔ حسنین نے بتایا کہ وہ پچھلے 2 سالوں سے پلان بنا رہے تھے بھارت کو چھوڑنے کا اور پاکستان جانے کا۔ وہ پہلے چاہ رہے تھے کہ براہ راست پاکستان کا ویزا مل جائے اور قانونی طریقے سے وہ پاکستان آ جائے، لیکن بھارت میں واقع پاکستان کی ایمبیسی نے ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ حسنین کا کہنا ہے کہ ان
उनके कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, इस वजह से भी वीज़ा नहीं मिल पाया। फिर उनके जहन में आया कि क्यों ना दुबई के रास्ते अफ़गानिस्तान होकर पाकिस्तान में कदम रखा जाए, और आखिरकार उनका ये प्लान कामयाब रहा, जिसकी तफसील अभी मैंने आपको बताई है। बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि उसने सवाल किया कि आपने इंडिया छोड़ने का फैसला क्यों किया, मजबूरी क्या थी। एम हसनैन का कहना है कि इंडिया में लगातार मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी बीजेपी की जीत के इम्कान है और ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबे अरसे तक ये सरकार रहेगी और मुसलमानों के लिए जीना मुश्किल होता जाएगा। कहीं पर भी मुसलमानों को उनकी शनाख्त की वजह से टारगेट किया जाता है। खुद मेरे बेटे के साथ कई मरतबा ऐसा हुआ कि उसको मुसलमान होने की वजह से मारा गया, तासुब का निशाना बनाया गया। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर टारगेट किया जाता है। कत्ल गारत गिरी बड़ा मसला नहीं है, लूट मार बड़ा मसला नहीं है, बड़ा मसला यह है कि एक मुसलमान को मारा जाता है मुसलमान होने की वजह से, एक मुसलमान के घर को लूटा जाता है मुसलमान होने की वजह से। इन चीज़ों ने मुझे बेचैन किया भारत को छोड़ने पर और पाकिस्तान आने पर। एक और सवाल एम हसनैन से किया गया कि अगर आपको इंडिया छोड़ना था किसी मजबूरी में, किसी हालत की वजह से, ठीक है, लेकिन आपने पाकिस्तान आने का फ़ैसला क्यों किया। एम हसनैन का जवाब है कि मैंने इसलिए पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया कि किसी और मुल्क में जाने के लिए वहाँ की शहरियत ख़रीदनी पड़ती, लाखों करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते, और मेरे पास इतने रुपये नहीं थे कि मैं किसी और मुल्क में जाता, वहाँ की शहरियत ख़रीदता। इसलिए मैंने पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया। यह बात सच है कि इंडिया में हर साल 1 लाख से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान की शहरियत छोड़कर बाहर जा रहे हैं, फ़ॉरेन मुल्कों की शहरियत ले रहे हैं। असबाब अलग अलग है, वजूहात अलग अलग हैं, लेकिन इसने इंडिया की शहरियत छोड़ दी, सही है, लेकिन पाकिस्तान ही जाने का फ़ैसला क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर तनाज़ुर हो रहा है और उसकी वजह यही बता रहे हैं हसनैन कि दूसरे मुल्कों में जाने के लिए वहाँ की शहरियत ख़रीदनी पड़ती है, बड़ी रकम देनी पड़ती है, और पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की शहरियत मिल जाएगी। एम हसनैन का कहना है कि मेरी पाकिस्तान की सरकार से यही दरख्वास्त है कि मुझे जेल में डाल दे, मुझे कैद खाने में डाल दे, मुझे किसी नौकरी पर लगा दे, लेकिन मुझे भारत वापस न भेजे। मैं यहाँ ज़िंदगी जीने के लिए नहीं आया हूँ, ज़िंदा रहने की उम्मीद पर नहीं आया हूँ, बल्कि सुकून के साथ मरने के लिए आया हूँ, क्योंकि वहाँ सुकून के साथ मरना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। ये एम हसनैन का पाकिस्तान में कहना है। उनके बेटे इसहाक अमीर का भी कहना है कि मेरे वालिद पढ़े लिखे हैं, वो बच्चों को कुरान पढ़ा सकते हैं, वो तालीम याफ्ता बना सकते हैं, ख़ुद मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ, मजदूरी कर सकता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई काम करने का मौका दिया जाएगा। फ़िलहाल इन दोनों को एधी सेंटर में रखा गया है। इनके कहीं बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है और कोई इनका वहाँ पुरसाने हाल नहीं है। ये तो पूरी खबर है कि हसनैन, जिनकी हिंदुस्तान में एक अच्छी इमेज थी, इनकी एक शख्सियत थी, एक वीडियो में महेश भट्ट के साथ नज़र आ रहे हैं। मुंबई में उर्दू प्रेस क्लब के एक सेमिनार में मुसलमानों के हालात पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तारीख़ी उमूर पर तज्ज़िया करते हैं, सियासत पर गहरी नज़र है। लेकिन इन सब के बावजूद, इतना अच्छा बैकग्राउंड होने के बावजूद, एम हसनैन ने भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने का फ़ैसला कर लिया। और मेरा मानना है कि हसनैन का फ़ैसला सरासर गलत है, बेवकूफ़ी और हिमाकत पर मबनी है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान जाकर मसाइल का हल नहीं होगा। अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुल्क में मॉब लिंचिंग के मसाइल का सामना है, तासुब के मसाइल का सामना है, मजहबी बुनियाद पर नफ़रत का शिकार होना पड़ रहा है, तो उसका हल ये नहीं है कि मुसलमान हिंदुस्तान को छोड़कर कहीं और चले जाए। कहीं और जाने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि एक ताकतवर कौम, एक समझदार इंसान उसी देश में रहकर अपने लिए लड़ाई लड़ता है, अपने खिलाफ होने वाली साजिशों का मुकाबला करता है, मसाइल से निजात पाने की कोशिश करता है, अपना एक वजूद बनाता है। देश छोड़ना, कहीं और जाना, ये बुज़दिली की अलामत होती है। कम हिम्मत लोग ऐसा करते हैं, या फिर हिजरत करने का कहीं पर इख्तियार दिया गया है, लेकिन ऐसा वहाँ होता है जहाँ दोबारा आपके लिए वापसी मुमकिन हो, जहाँ दोबारा अपने लोगों को इकट्ठा करके आ सकते हो। लेकिन ऐसा भी
यहाँ मुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान को एक दारुल अमन कहा जाता है, यहाँ जमहूरियत है, सेकुलरिज्म है, सब लोग मिलजुल कर साथ रहते हैं। हाँ, मुसलमानों के साथ नफ़रत है, मुसलमानों को मजहबी तासुब की बुनियाद पर शिकार बनाया जाता है, नफ़रत का शिकार मुसलमानों को बनाया गया है। लेकिन उसका हल यही है कि मुसलमान यहाँ रहकर उसका मुकाबला करें, सड़कों पर उतरे, एहतजाज करें, और अगर मुसलमान ईमानदारी से काम लेंगे, खुद मजबूत हो जाएंगे, तो कोई भी कौम और कोई भी कम्युनिटी मुसलमानों को कमज़ोर नहीं कर सकती है, मुसलमानों को मजलूम बनकर जीने पर मजबूर नहीं कर सकती है। लेकिन उसके लिए ख़ुद मुसलमानों को होशियारी से काम लेना होगा, हिम्मत से काम लेना होगा, हौसला से काम लेना होगा। हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जाना यहाँ के मुसलमानों को मज़ीद उलझाना है, परेशानियों में डालना है, गैर दानिशमंदाना कदम है, और इससे भारतीय मुसलमानों के मसाइल और बड़े हो जाएंगे, कम नहीं होंगे। क्योंकि एक मुसलमान का मसला नहीं है, भारत में तकरीबन 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं, और अगर संसद में दहशतगर्द कहा जाता है किसी मुसलमान एमपी को, तो समझिए कि तमाम 30 करोड़ मुसलमानों को दहशतगर्द कहा जाता है। एक मुसलमान की मॉब लिंचिंग का मतलब है कि तमाम मुसलमान को मजहब की बुनियाद पर टारगेट किया जाता है। और इस मसले का हल ये है कि तमाम मुसलमान इसका मुकाबला करें, इसको बर्दाश्त करें, सब्र करें, हिकमत अमली के साथ इस लड़ाई को लड़ें। मसले का हल ये नहीं है कि आप देश छोड़ कर जाएँ। 30 करोड़ मुसलमान क्या पाकिस्तान में जाकर रहेंगे, इंडोनेशिया में जाकर रहेंगे, सऊदी अरब जाकर रहेंगे, यूनाइटेड अरब इमारात जाकर रहेंगे, या तुर्की में जाकर के रहेंगे? कहीं नहीं, कोई भी मुल्क आपको कबूल नहीं करेगा, कोई भी मुल्क आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और हम छोड़कर जाए क्यों? हिंदुस्तान हमारा है, हमारे आबा व अजदाद की सरजमीन है, यहाँ हमने जन्म लिया है, हमारे जद्दे अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसी सरजमीन पर आए थे, इसलिए हमारा मुल्क है, हम यहाँ के असल बाशी हैं। और अगर आर्जी तौर पर हमारे खिलाफ हालात हैं तो हमारे अंदर उसका मुकाबला करने की हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होनी चाहिए, और इसी हौसले के साथ हमें यहाँ रहना है। बाहर जाना, इस मुल्क को छोड़कर चले जाना बुज़दिली की अलामत है, कमज़रफ़ी की अलामत है, और ऐसा करने वाले कभी भी भारतीय मुसलमानों के लिए आइडियल नहीं बन सकते हैं। अब एम हसनैन का आगे क्या होता है? एम हसनैन को लगा होगा कि हम वहाँ चले जाएंगे, मुहाजिर कहलाएंगे, हिजरत के नाम पर हमें वहाँ बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन हर एक की किस्मत सीमा हैदर और अंजू जैसी नहीं होती है। अंजू को किसी वाक़े की बुनियाद पर किसी ने जाकर के एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया, ज़मीन गिफ्ट कर दिया, लोगों ने उसकी वीडियो शूट की, उसके गाने बनाए गए, मीडिया में उसको जगह दी गई, या सीमा हैदर इंडिया में आई तो उस पर फूलों की बरसात हुई। हर एक की किस्मत ऐसी नहीं होती है। एम हसनैन की तरह जब पाकिस्तान बना था उस वक्त भी लाखों मुसलमान हिजरत करके वहाँ गए थे, और आज भी उनको महाजिर कहा जाता है। उनके पास अपना घर नहीं है, अपनी ज़मीन नहीं है, और बदतरीन हालात में वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। कराची का इलाका सबसे ज़्यादा महाजिरों की पनाहगाह बना हुआ है, और अब एम हसनैन 75 सालों के बाद गए हैं तो उनको और भी हक़ारत की निगाहों से देखा जाएगा। उनको वहाँ के बुनियादी हुकूक़ नहीं मिल पाएंगे, उनको तमाम रियायतें नहीं मिल पाएगी। पाकिस्तान ख़ुद अफरा तफरी का शिकार है, अभी तक सियासी इस्तेहकाम उस मुल्क में नहीं आ पाया है। इसलिए आज भी हिंदुस्तान पाकिस्तान से 1000 गुना बेहतर है। यहाँ तहफ़्फ़ुज़ है, सलामती है, जमहूरियत है। अगर आप पर जुल्म होता है तो आप उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे कोई इम्कानात नहीं होते हैं। इसलिए पाकिस्तान तो कोई मुतबादिल है ही नहीं, कोई बेहतर हल नहीं है, और ऐसा सोचने वाले लगातार गलत फ़ैसला कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं? एम हसनैन ने जो फ़ैसला उठाया है, एम हसनैन का मतलब मोहम्मद हसनैन उनका पूरा नाम है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।